thing. In this concept, we are dealing with how to construct the ER diagram. What are the steps we are supposed to follow for constructing the ER diagram? That is the concept. Steps in ER modeling. One ER diagram na construct ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ steps na ನೀವು follow ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. That is called steps in ER modeling. Right? Now, there are different steps are there for constructing the ER diagram. The first step is identify the entities. Entities nothing but tables we need to identify. What are the tables are there? Find the relationship among the entities. That means we are identifying the relationship among the table. Third one is identify the key attributes. Identify the primary keys for an entity. That is the third step. Fourth step is identify the other relevant attributes. Right? Rather than the primary key, other than the primary key, we need to identify the relevant attributes. And the fifth step is draw the complete ER diagram along with the primary key. Right? What is the first step? Identify the entity. Entity means tables. That's it. Now, what is the find the relationship? That means we need to identify the relationship among the tables. ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ನಡುವೆ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ER diagram. And the final step is review your result with your business users. I mean, you are cross-checking, right? Your result with business needs. You are cross-checking your result with the requirement of the customer, right? So these are the different steps for constructing the ER diagram. Make a note. What are steps are there for constructing the ER diagram, right? So simply we won't write the ER diagram. We have a protocol. We have a steps that we need to follow, right? ನೆನಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅದರ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ER diagram. Okay, make a note. Entities, entity type. Make a note. Now we will go for one example. We are constructing the ER diagram for the university database. We are constructing the ER diagram for the university database. Okay. Put a heading. Constructing the ER diagram for the university database. Okay. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ER diagram ಬರೀತಿದ್ದೀರಾ? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ER diagram ನ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ER diagram ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ER diagram ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ್ದದು? ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಕೋರ್ಸ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮರಿಬಾರ್ದು, ನಾನು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ER diagram ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ಓಕೆ, ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ for identifying the tables in a university database. Instructor is nothing but teacher here. Now next step 1 is over.
Identify the entities. Make a note. Now, next is step 2. After identifying the entity, we need to find the relationship. Right? We know very well, right, what is actually relationship. Relationship usually connects two tables, isn't it? For example, employee works for the department. Works for is a relationship, right? Then department employee manages the department. Manages is a relationship. So relationship always connects two tables. ಅಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಯಾವುದು? ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲನೇ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ enrolled by student. How many entities are there here? Course and student. Two entities are there. What is the relationship? Enrolled by is a relationship. Enrolled by is a relationship. It is a multiple, many to many cardinality ratio. See, M is to N. What is M is to N here? Many courses, M means many courses are enrolled by N number of students, many students. Right? Isn't it? We have M number of courses. Tumba course ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಎನ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ? N number of students will enroll. Right? ಅಥವಾ ಇದನ್ನ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. One course is enrolled by, observe the sentence, one course is enrolled by multiple students. ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಸ್ ದಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಹೀಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ಎಂ ಕೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. 10 ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬಹುದು. Many courses are enrolled by many students. It is a one relationship. What is the relationship here? Enrolled by is a relationship. Now, second one, department offers courses. What are the entities are there here? Department and the course are the entities. What is the relationship? Offers is a relationship. Okay. Now, what is the cardinality ratio here? 1 to many. How it is 1 to many? One department, observe my sentence, one department offers multiple courses. Right? In a MCA department, we are offering multiple courses, isn't it? Courses nothing but subjects. Okay? So it is the 1 to many cardinality ratio. Now come to the third one. One department has multiple instructors. 1 to many cardinality ratio, right? One department has multiple instructors. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್, ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಇರಬಹುದು ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟೆಪ್ 1 ಏನು ಮರಿಬಾರ್ದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೇಬಲ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2 is relationship among the tables. Okay. Now next one, make a note of this. These are very essential for constructing the ER diagram. Okay. Make a note. Try to see the cardinality ratio. Try to establish the relationship among the entities. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮೂಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಬರಬೇಕು. ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ? ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ? 1 to many. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ 1:m ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ 2. ವಿಲ್ ಸಿ ಅನದರ್ ಒನ್. Department, observe the ER diagram here. Department headed by instructor. Cardinality ratio is 1:1. How it is 1:1? Let us see. The one department is headed by
one instructor, or else the one instructor is become head of the department. ಒಂದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟು HODಗಳಿರ್ತಾರೆ? ಒಬ್ರೇ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಬ್ರೇ HOD ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, isn't it? Observe here, instructor nothing but teacher. One teacher is become head of the department, or else one department is headed by one instructor, isn't it? Now last one you observe, course offers instructors, right? What is the cardinality ratio here? Multiple courses are offered by the one instructor. Course, multiple course offers the one instructor. ಏನ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಟು ಲೆಫ್ಟ್ ಬನ್ನಿ, ಅವು ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್, isn't it? So we have finished step number 2. What is step number 1? Identify the entities. What are entities are there? Department, student, course, instructor. Step 2, find the relationship among the entities. There are 5 relations are there. Course enrolled by the student, department offers courses, department has instructor, department headed by instructor, course offers instructor. So these are the relationships are there. So far we have finished step number 2, find the relationship, right? Third step, identify the key attributes. Make a note of this. Step number 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Make a note of these 2. Make a note, try to understand the relationship. First relationship is headed by, second relationship is offers. First one is cardinality ratio 1:1, second one is many to 1. Now third step is identify the key attributes. ಏನಿದು key attributes ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರಬಹುದು. The key attribute is nothing but primary keys. What do you mean by primary key? A primary key, a key which uniquely identifies the rows in a table. For example, student roll number is a primary key. Employee ID is a primary key. Course number, course ID is a primary key, right? So for third step is what? Identifying the primary key. Key attributes andre enu barkoli. So key attribute indicates the primary key. Okay. So this is a primary key. Fine. Now ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಯಾವುದು? ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಟೇಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಯಾವುದು? ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐಡಿ ಇಸ್ ಎ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಯಾವುದು? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ. ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂತಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಅಂಡ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಬಂತಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ದ key attribute. So what we did here in the third step, we are identifying the primary key in each table. ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಂತು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್,
course number in the course table, student number or a USN number in the student table, instructor name in the instructor table. Instructor nothing but teacher. Now step number 4, identify the other attributes. Other than primary key ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನದು? ಸ್ಟೆಪ್ 4 ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ರೈಟ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ? ಲೊಕೇಶನ್. ಇನ್ ವಿಚ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನಾವು ಅನದರ್ ಎಂಟಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್, ಕೋರ್ಸ್ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕೋರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್, prerequisite. These are the attributes comes under course table. Now come to instructor table. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್? ರೂಮ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ, ಅವರ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನೀವು ಗಮನಿಸಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬರೋದೆಲ್ಲಿ? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, step number 3 is what? Identifying the key attribute. Step number 4 is other than primary key. Make a note. So these are the steps we are following for what? Constructing the ER diagram. Now make a note of this. I hope you have taken correct ಗಮನಿಸಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಯಾವುದು? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ full complete ER diagram. How to draw complete ER diagram. That is step number 5. Make a note of this. Now step number 5. This is a final one actually. What we are doing here, we are drawing complete ER diagram. This is step number 5. Step number 1 is what? Identifying the entity. Step number 2, relationship. Step number 3, identifying the key attributes. Step number 4, other attributes. Step number 5 is what? Draw the complete ER diagram. So this ER diagram for which database? University database. ಅದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಈ ER diagram ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಬರ್ದಿರೋದು ನಾನು? ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋಣ. ನನಗೆ ಏನ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ತರನೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ? ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ entities are there? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಂಟಿಟಿ. ಎಷ್ಟು ಟೇಬಲ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ? 4 entities are there ಅಲ್ವಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ER diagram ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಅಂಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ER diagram. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರೈಟ್, ಹೆಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದಿ ER diagram ಫಾರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಡಾಟಾಬೇಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಕೋರ್ಸ್, ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 1. Now step number 2 is what? Identify the relationship ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಮೊದಲನೇದು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸ್. What is offers here? Relationship. Department offers courses. Which one is relationship here? Offers is a relationship. That is step number 2, identify the relationship. Now
What is the cardinality ratio of this? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು? 1:n. 1:n ಅಂದ್ರೆ 1 to many ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಎನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನನ್ನ ಪಾಯಿಂಟರ್ ಗಮನಿಸಿ, ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. 1:n ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದಾಯ್ತಲ್ವಾ, ಒಂದ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಈ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬನ್ನಿ. ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ, ರೈಟ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ರೇಷಿಯೋ? 1 to 1. ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. 1 to 1. ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 HOD ಅಲ್ವಾ. ಒನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 HOD, or else one instructor is become HOD to the department. Barkoli better. One instructor, right, is become HOD to the department. Correct? 1 to 1 it is. So one instructor is become HOD to the department. 1:1. Next, iduk banni. Has, department has instructor. Has is a relationship here. What is the cardinality ratio? 1:n. Let us see how it is 1:n. One department has multiple instructors. N andre multiple. One department has multiple instructor. 1:n. Okay, next relationship banni. Enrolled by. Course enrolled by the student alwa. Now what is the cardinality ratio? Many to many. How it is many to many? Multiple courses are enrolled by multiple students alwa. More than one students are enrolled by multiple courses. 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು 10 ಕೋರ್ಸ್ ನ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ, ರೈಟ್. ಮೆನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ಮೆನಿ ಕೋರ್ಸಸ್. M:n. Okay, another relationship is taught by, right. Now course is taught by instructor alwa. What is the relationship? Is taught by. Course is taught by the instructor. What is the cardinality ratio? N:1. Many to 1. How it is many to 1? Many courses is taught by single instructor. Many courses are taught by single instructor, or a single instructor taught multiple courses. Correct ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ. N andre multiple courses is taught by single instructor, or single instructor is taught by multiple courses. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಮುಗಿಸಿದೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ನೋಡಿ. ಆಫರ್ಸ್, ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ, ಹ್ಯಾಸ್, ಈಸ್ taught by, enrolled by. Relationships are represented by rhombus symbol alwa. Okay, step number 2 we have finished. Now come to the step number 3. What is the step number 3? Step number 3 now. Step number 2 we have finished. What is step number 3? Step number 3 is identifying the key attribute alwa. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಯಾವ್ದು ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ರೈಟ್. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೀ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ವಿಚ್ ಯುನೀಕ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ದ ರೋಸ್ ಇನ್ ಎ ಟೇಬಲ್. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದ್ರದೇ ಆದ ನೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಯುನೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಸರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತ? ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಗೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್, ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ.
ನಾವು ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಯಾವುದು? ಕೋರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ. This is a primary key. This is also primary key. This is a primary key or a key attribute. Now student table ಗೆ ಬನ್ನಿ. Student number is a primary key. Correct? The roll number is a primary key. So third step we have finished. What is the third step? Identify the key attribute. Now fourth step. What is the fourth step? Identify the other attributes. Right? Instead of key attribute. Rather than the key attribute, other attributes we need to identify. Primary key ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ attributes ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 4 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟೇಬಲ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? ಲೊಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಬನ್ನಿ. ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೀ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್, ಡ್ಯೂರೇಷನ್, course name. These are the normal attributes of the entity called course. Now come to instructor table. ಯಾವ attributes ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್, ರೂಮ್ ನಂಬರ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನೇಮ್, ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್. I hope you understood. And the last step is what? Complete ER diagram. ಅದನ್ನಂತೂ ನಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಯಾವ್ದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ಹೆಡೆಡ್ ಬೈ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ? ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಆಫರ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಸೊ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋಬೇಕು ಎರಡನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನೀವು ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಕೀ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋದು ಯಾವ್ದಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಐದನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೊಟೇಷನ್. ಮಿನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೊಟೇಷನ್ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ. ರೈಟ್, ನಾನು ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ instructor. Okay, now you observe department is a total participation. How a department is total participation? Because every department has a single instructor. ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ಸ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋರ್ಸಸ್. ಓಕೆ, course is not total participation, it is a partial one. ಯಾಕೆ? need not necessary that every course is offered by the department. ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಅದೇ ತರ ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವುದು, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಒಂದ್ ಎರಡು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, now relationships of higher degree. Take a note. ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ER diagram ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ.
ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿದ ಮೇಲೆ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನಾರು ಅಷ್ಟೇ ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ರೀಸನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ನಾನು ಒಪ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್? ಸೊ ER diagrams are very essential for understanding the relationship between the tables, understanding the relationship between the entities. ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇರುವಂತಹ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ we need ER diagram. Or else the ER diagrams are very helpful for implementing the database. Okay, whenever we constructing the query we need a ER diagram. ಒಂದು ಕ್ವೆರಿ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಡೇಟಾಬೇಸ್ ಆದ್ರೂ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ER ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಎ ನೋಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. I'll give the assignment. What is your job? Mention the which one is total participation, which one is partial participation. ಅದನ್ನ ನೀವು ನನಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Now I will take few minutes. Next is relationship of higher degree. Put a heading, relationships of higher degree. I already explained this one. There are three types of higher degrees are there. One is binary, ternary, unary, binary, ternary, and n-array. These are the relationships of higher degree. ಏನದು ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ? What do you mean by degree 2? Degree 2 indicates two tables are there. What do you mean by degree 3? Relationship type of degree 3. Relationship type of degree 3, nothing but three tables are there. Okay? What do you mean by unary? Unary, nothing but one table is there. So observe this example here. There are three tables are there. That's what it is, ternary relationship. Supplier, supply the project. Part, supplier, part, project. Three tables are there. That's what it is called as the degree 3. Ternary relationship of degree 3. Barkoli. Relationship types of degree 3 andre ternary. Relationship type of degree 2 andre binary. Relationship of degree 1 ಅಂದ್ರೆ ಯೂನರಿ. ತುಂಬಾ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಬೈನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯ ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯೂನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಟರ್ನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಪುಟ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. I hope you have taken this relationship of higher degree, binary, ternary. Binary nothing but two tables, ternary nothing but three tables. In the example here, three tables are there: supplier, project, part. Now with this, I'll conclude today's class. We'll see in the next class, and very soon I will conduct the labs. Okay, very soon. And one more, before the test, I need one unit test. Unit test ಬರದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರೈಡೇ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಹಾಫ್. Okay. Thank you one and all for joining today.
Lata, Lata CM. Lata CM, are you there? Lata CM.